चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंदस्वदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदाराय श्री सीतापतये नमो राधिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं रामललीलनेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि यां प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तनवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भले बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौर भक्त वृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावन
বৃন্দাবনেশ্বরী তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী যব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরি শক্তি গদা সর্বকালী চিহ্ন হেরিব নয়ন ভরি চরণ সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আর চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত হইব কি অনুমত আবার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আর যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত আমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়ব তাপিত চিত জুড়ব তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে কমল ধীরে সে চরণ অমৃত পান করে কবে অমৃত মনে করি কবে ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে আমি শ্রী চরণ অমৃত মনে করি কবে হাসিব আনন্দ নীরে হাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলি রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলি আমি গাইব উচ্চ ঈশ্বরে গাইব কি উচ্চস্বরে আর নামের সহিতে এমর পরাণ নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তো আপদ তলে যাবে তো আপদ তলে রাধে নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তো পদ তলে যাবে তো পদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তাতে তিনি বাস করি কৃষ্ণ দাস সেই নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী शौरी राधा रानी की जय
अपार करुणामयी राधा रानी की जय। प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दुरातपस्यो सजनान् सुखमर्थकोटिम् सर्वेषु साधनपरेषु चित्तं निराशो वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारं श्रीराधिकां चरणरेणुमहं स्मरामि। जय श्री राधे। अपार करुणा घन विग्रह कलिजुग पावन अवतार भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अति अतीव प्रिय परिकर राधा कृपा रसे गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधा रस सुधानिधि नामक श्री ग्रंथिते 33 संख्यक स्तोत्रे श्रीमती राधारानी श्री चरण रेणुकणा स्मरणेर अभिलाष पोषण करছেন। কেন করছেন না? দুরাত অপাস্য সজনান সুকমর্থ কোটিম। আমি যারা আমার একান্ত দেহদৈহিক সম্বন্ধযুক্ত আপন জন স্বজন বৃন্দ এদেরকে পরিহার করে অর্থকটিং এবং কোটি কোটি অর্থাদির আশা পরিত্যাগ করে সাধন বরেষু চিরং নিরাশ অন্যান্য সাধন যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে বসন্তমেব সহজাদ্ভূত সুখধারা সহজাদ্ভূত যে আনন্দ বা সুখধারা বর্ষণ করছেন কে না? বৃষভানু রাজনন্দিনী মহাভাব স্বরূপিণী সেই আমার শ্রী রাধা, সেই শ্রীমতী রাধা রানীর চরণ রেণুকে আমি স্মরণ করি। ব্যাখ্যাকারগণ বলছেন এটাই তো পথ। অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বজনের প্রতি আসক্তি থাকবে, কর্তব্যবোধ থাকবে, অর্থ বিত্ত বৈভবের প্রতি যতক্ষণ পর্যন্ত আসক্তি এবং প্রয়োজন বোধ থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি মুক্তি ঐশ্বর্য অনিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রত তপস্যাদি এই সব ত্যাগ করে আমি রাধারানীর চরণ রেণু স্মরণ করছি। অর্থাৎ এই সমস্তের গন্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত রাধা দাস্য অভিলাষী সাধকের অন্তঃকরণে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমতী রাধারানীর কথা দূরের, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাও কখনো পাওয়া যাবে না। জন্মসূত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী এবং আত্মীয়তা সূত্রে
স্ত্রী ইত্যাদি যে সম্বন্ধ এবং এদের সঙ্গে যে সম্বন্ধের একটি মমত্ববোধ কর্তব্যবোধ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এর পরিণাম কি না? সাধারণ মানুষ তো এটাকে জীবন বলে মনে করে এবং এইখানেই তাদের জীবনের সার্থকতা। পরিবার পরিজন নিয়ে আছি, সবার সঙ্গে সবার সম্প্রীতি আছে, সবার দুঃখে সবাই দুঃখী, সবার সুখে সবাই সুখী। আহা, এই পারিবারিক স্বজনবৃন্দের প্রাণ ঢালা স্নেহ, ভালোবাসা, মমত্ববোধ, এটাই তো জীবন। এখানেই তো জীবনের পূর্ণানন্দ, এখানেই তো জীবনের পূর্ণতা। এটা হচ্ছে জড় জাগতিক আনন্দের কথা। এই আনন্দ হচ্ছে জড়ানন্দ। এই আনন্দের নিত্যতা নেই, এই সুখেরও নিত্যতা নেই। তা যদি থাকতো তাহলে ত্রিকালজ্ঞ মহাজনগণ বলছেন, শীত আতপ বাত বরিখানে এ দিন জামে নিজাগিরে বিফলে সেবন কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগে। পরিজনের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবার জন্য কত রাতের পর রাত, দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। কিন্তু পরিণাম কি না? চপল সুখ লাগিরে, তাৎক্ষণিক সুখ। এই সুখ তো সুখ নয়। এই জন্য সরস্বতীপাদ নিজের অভিলাষের দৃষ্টান্ত তুলে জগৎকে এটাই শিক্ষা দিচ্ছে। কেন না? শাস্ত্র কি বলছে? শাস্ত্র বলছে, যাবন্ত কুরুতে জন্তু সমন্ধান মনুষ্য প্রিয়ান তাবন্ত ঐশ্বর নিক্ষণন্তের হৃদয় সুখ সংকব। মানে আমি যদি 10 জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি, একেবারে তারা আমাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসছে, আমিও ভালোবাসছি। এখানে বিষ্ণু পুরাণ বলছে যে এইভাবে যত যত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা যাবে, তত তত একটা করে কাঁটা। কেন কাঁটা না? যাদেরকে ভালোবাসলাম যদি কোনোদিন আমার উপরে রূঢ় ব্যবহার করে, তখন চলল, জপ ধ্যান ভজন সাধন সব শেষ। কিংবা তাদের সুখ দুঃখের প্রভাবটা আমার উপরে পড়ছে। আমার অমুক বন্ধু মরণাপন্ন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আমি ভালোবেসে ফেলেছি, জপ করতে গেলে মনে পড়ছে, ইস ঠাকুর বাঁচিয়ে দিও প্রভু। এইভাবে যত যত দেহদৈহিক সম্বন্ধ নিয়ে মানুষের সঙ্গে মমত্ববোধের সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে, শাস্ত্র বলছে প্রত্যেকটা একটা করে কাঁটার সৃষ্টি হচ্ছে। 100 জনের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ স্থাপন করি তো 100টা কাঁটা বিঁধবে। এই জন্য আত্মীয় বলতে একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া জগতে কেউ নেই। বিষয় সুখের যে আনন্দ, সেটি হচ্ছে জড় বিষয় সংস্পর্শের দ্বারা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ওই কথাই বললেন যে, অর্জুন, খেয়ে দেখে শুনে নিয়ে করে যত প্রকার সুখানুভূতি আছে, এটা মানুষ বলে সুখ, কিন্তু সুখ নয়, এটা দুঃখ জনয়, দুঃখ উৎপাদনের খনি। কেন? যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয়বতে আদ্যন্ত বন্ত কন্তেও নতেষু রমতে বুধা।
কাম্য বস্তুর সঙ্গে যখন অনুকূল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ঘটে, আমি যেটা দেখতে চাইছি সেই আমার আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যটা যখন আমার সামনে আসে, দৃষ্টি শক্তির সঙ্গে যখন স্পর্শ ঘটে, তখন আমার মধ্যে একটা অনুভূতি জাগে। এটাকে আমি সুখ বলি বা আনন্দ বলি। কিন্তু ভগবান বলছেন না, সুখ নয় ওটা। ওটা মনে হয় সুখ, সুখের মতো, কিন্তু সুখ নয়, দুঃখ। কেন না, যেটা দেখে আমি সুখ পেতে চাইছি ওটা যদি রাজসিক তামসিক বস্তু হয়, তাহলে আমার চিত্তমন রাজসিক তামসিক ভাবে প্রবুদ্ধ করে ভগবান থেকে সরিয়ে নেবে। তারপরে ওই ছবিটা তো অনিত্য, নিত্যতা নেই, এবং পরিণাম দুঃখ ছাড়া আর কিচ্ছুই নয়। এই জন্যই শ্রীমদ্ ভাগবতে নিতাই গৌর হরি বল, হা গৌর হা গৌর হা নিতাই, হা কুণ্ডেশ্বরী রাধে 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 রাধে, জয় রাধে জয় রাধে। নায়ং দেহ দেহ ভাজাং নীলোকে কষ্টান কামান অর্হতে বীরভুজাং যে তপ দিব্যং পুত্রকা যেন সত্যং শুদ্ধির যস্মাৎ ব্রহ্মসক্ষং তু অনন্তম। অর্থাৎ ভগবান ঋষভদেব তার পুত্রগণকে বলছেন যে দেখো পুত্রগণ, মানুষ ইন্দ্রিয় সংজাত সুখ পাওয়ার জন্য কত ব্যস্ত, কিন্তু মানুষ বোঝে না যে তার ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই। কেন না, আমি কবে কি ভোগ্যবস্তু পাবো এটা আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এটা নির্ধারণ হয়ে গেছে। কবে রাজভোগ খাবো, কি কবে আমার অসুস্থ হব, সমস্ত কিছু একেবারে আমার সব, কোন কত মিনিটে কোন তারিখে কখন কি হবে সব আছে। ওটা বিনা প্রচেষ্টাতেও আমার কাছে আসবেই। সেই জন্য হে পুত্রগণ, ঋষভদেব বলছেন যে দেখে শুনে করে নিয়ে খেয়ে সুখানুভূতি প্রাপ্তির জন্য জীবনটাকে ব্যস্ত করে রেখে নিজেকে ভগবত ভজন থেকে বঞ্চিত করে রাখা উচিত নয়। কেন নয় না, ওটা আমার জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে। আমি ভাবলাম আজকে আমি রাজভোগ তো পেয়ে গেলাম, এটা আমি পেলাম, চেষ্টা করে পেলাম, ওটা আমি মনে করছি চেষ্টা করে পেলাম, কিন্তু আমার ওটা নির্দিষ্ট ছিলই। এই জন্য এই বিষয় ভোগজাত যে সুখ, সেটা প্রকৃত সুখ নয় পুত্রগণ। প্রকৃত সুখ হচ্ছে ব্রহ্ম সক্ষং তু অনন্তম। গীতাও ভগবান বলেছেন ব্রহ্মস্পর্শম অত্যন্ত সুখম। কেননা পরম ব্রহ্ম ভগবান হচ্ছেন সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মাধুর্য স্বরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রী ভগবানকে ভোগ করতে না পারবো, তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে না পারবো, ততক্ষণ স্বজন বৃন্দের প্রীতিতে কখনো পরিতুষ্ট হওয়া যাবে না। এবং এর আসক্তিটা যদি ধরে রাখা যায়, তাহলে ভজন বিঘাত ভোলা যাবে না। জপ ধ্যান করছি, 14 গোষ্ঠীর কথা মনের মধ্যে পড়ছি, কেন ভালোবেসে ফেলেছি তো। আর এইখানে মন আমাদের এমন বাজে, যেখানে ভালোবাসার ছোঁয়া পাবে ওইখানে আটকে থেকে যাবে, ওখান থেকে ফেরানো মুশকিল। এই জন্য বলছেন ঋষভদেব
যে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মসুখ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত যে পারমার্থিক সুখানুভূতি রয়েছে, যেটি ভগবত সেবানন্দ সুখ বা প্রেমানন্দ সুখ, সেই সুখ প্রাপ্তির জন্য ওই সুখটি কখনো কর্মফল অনুসারে পাওয়া যায় না। জড়জাগতিক সুখ দুঃখ কর্মফল বিচারে পাওয়া যাচ্ছে বা যাবেই, কিন্তু ব্রহ্মসুখ অর্থাৎ ভগবত সেবানন্দ সুখটি, ওটি হচ্ছে ভজন সাপেক্ষ, সৎসঙ্গ সাপেক্ষ। এই জন্য প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সেই পারমার্থিক সুখের অনুসন্ধান করা। ইন্দ্রিয়জাত যে সুখ, সে সুখের নিরবচ্ছন্নতা নেই। কেন নাই? না বিষয়টি অলভ্য বা দুর্লভ, আর আমার ভোগের ক্ষমতাও সীমিত। আমি দেখে আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ খারাপ হয়ে গেল, ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেলাম, অন্ধ হয়ে গেলাম, হতে পারি, তখন আর দর্শনের আনন্দ ভোগ আমার দ্বারা হবে না। বধির হয়ে গেলাম, শ্রবণের সুখ আমার দ্বারা আর হবে না, এবং সম্ভোগের ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তখন দাম্পত্য জীবনের যে সম্ভোগের সুখ, সেটি পাওয়া যাবে না। কেন? আদ্যন্তবন্ত কোনতেও আদি অন্ত আছে, এবং ভোগ্য বস্তু তো সহজলভ্য নয়। আর ইন্দ্রিয়জাত যে ভোগ, পরিণাম অশেষ দুঃখ ছাড়া কি আছে? দুঃখ এবং নরক যন্ত্রণা। তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ নিজের কথা দিয়ে জগৎকে এটাই যেন জানাচ্ছেন যে রাধারানীর যদি দাসী হওয়ার বাসনা থাকে, তাহলে এই ভোগ বিলাস বাসনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে, সরিয়ে নিতে হবে। ভাগবতে নবম স্কন্ধে আছে, যযাতি তার স্ত্রী দেবযানীকে বলছে। কখন বলছে? না পুত্রের যৌবন নিয়ে দীর্ঘকাল সহস্র বৎসর ধরে দেবযানীর সঙ্গে সহবাস করে সুখ পাবার চেষ্টা করছিল যযাতি। করতে করতে তখন তার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, এটাও ভগবত কৃপা। তখন বলছে যে দেখো দেবযানী, যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশব স্ত্রিয় ন দুচ্ছন্তি মনপ্রীতিং পুংস কাম হতস্বতে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যত খাদ্যদ্রব্য আছে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য যদি একটা মানুষকে দেওয়া যায়, এবং যত মাংসাহারী ব্যক্তি আছে তার জন্য তত যদি পৃথিবীর যত আমিষ আছে তাকে নিয়ে এসে দেওয়া হলো, এবং তার সম্ভোগ বাসনা পূরণের জন্য গোটা পৃথিবীর যত কিশোরী রমণী যুবতী আছে সব এনে দেওয়া হলো, কিন্তু দিলেও কি ন দুচ্ছন্তি মনোপ্রীতিম, কখনোই কামক ব্যক্তির মনকে প্রসন্ন করতে পারবে না, কামানল নির্বাপিত হবে না। না হওয়ার কারণটা কি? পরের শ্লোকেই বলছেন, আমার অভিজ্ঞতা হলো দেবযানী, ন যত কাম ও কামান কামানাম উপভোগেন সম্মতি হবিষা কৃষ্ণবর্তৈব ভূয় এভাবেই বর্ধাতে। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, সে আগুনটাকে নেবানোর জন্য যদি টিন টিন ঘি ঢালতে থাকে, তাহলে আগুনকে আর নিববে? ও তো বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। তেমনি আমাদের যে ভোগানল, বিষয় ভোগানল, এই ভোগানলে যদি বিষয়রূপ ঘি ঢালতেই থাকা হয়,
তাহলে ভোগের আগুন বাড়তেই থাকবে, কখনো নির্বাপিত হবে না। এই জন্য উপনিষদে ঋষি বললেন তেন ত্যক্তেন ভঞ্জিতা মাঘৃত কস্যচিৎ ধনম। ত্যাগের দ্বারা আমাদের ভোগ করতে হবে। আর এই ভোগস্পৃহা অসৎসঙ্গজাতই আসে। তবে একটা বিষয় আছে, ভোগে যে ভয়ঙ্কর দুঃখ আছে, মায়াবদ্ধ জীব আমরা অনুভব করতে পারি না। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এটি যখন সৎসঙ্গ ঘটে, কোনো গুরু বৈষ্ণবের পদরেণু কণা বাতাসে উড়ে গায়ে পড়ল, কিংবা তিনি তাকালেন, এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুকৃতির সূত্র ধরেই তখন অন্তঃকরণে তার চেতনা জাগে। প্রহ্লাদ বলছেন সহপাঠীদের যে দেখো ভাই, এই যে মহাজনগণ পিতা মাতা স্ত্রী কন্যা স্বজন বৃন্দকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে হরিভজন করতে। কেন যাচ্ছে? জন্ম দিল পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধব সব পরিত্যাগ করে না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক সাধন। এই পারিবারিক ভোগ বিলাস ভোগের জন্য নয়। তা যদি না হয় তাহলে লাভটা কি? জড়জাগতিক কর্তব্য সমাধা করে কোনো লাভ নেই। আমি একটা দৃষ্টান্ত বলি না, যে একজন ছেলে ঘুরছে, সবাই বলে কি ঘুরে বেড়াস, পড়াশোনা করিস না। না তো, হ্যাঁ, তোর জীবনটাই ব্যর্থ, পড়াশোনা করিস না। ও ঠিক আছে, পড়াশোনা করতে শুরু করেছে। তো পড়াশোনা করতে করতে খুব মেধা, একেবারে অনেক অনেক ডিগ্রি পেয়েছে, পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলছে কি পড়াশোনা করিস? হ্যাঁ, এই দেখো এতগুলো সার্টিফিকেট। বাহ, তুই চাকরি করিস না? না তো। টাকা রোজগার করিস না? না তো। তোর জীবনটাই বেকার। ছি 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 ছি। তখন সে ভাবছে, ও এরা বললো পড়াশোনা শিখলেই জীবন সার্থক, আবার এখন বলছে টাকা রোজগার না করলে সার্থক নয়। ঠিক আছে, তার যোগ্যতা আছে তো, চাকরি পেতে দেরি হলো না। এমন অনেক বেতনের চাকরি পেয়ে গিয়েছে, চাকরি করেই যাচ্ছে, ভাবছে আমার জীবন সার্থক। আবার সেই হিতাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে দেখা, কিরে কেমন আছিস? ভালো আছি। কি করিস? চাকরি করি, এত টাকা বেতন পাই। বিয়ে করিসনি? না তো। ছি 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 ছি, তোর জীবনটাই বেকার, বিয়ে করলি না। হ্যাঁ, ও তাহলে পড়াশোনা শিখলেই বললো জীবন সার্থক, এখন তারপরে বলছে টাকা রোজগার করতে হবে। করছি, এখন বলছি কিনা বিয়ে করতে হবে, তবে জীবন সার্থক। তা বিয়ে করেছে, বিয়ে করে স্বামী স্ত্রী জীবন যাপন করছে। আবার তাদের সঙ্গে দেখা, কি বিয়ে থা করেছিস? হ্যাঁ করেছি। ছেলে মেয়ে হয়নি? না তো। ছি 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 ছি, তোর জীবনটাই বেকার, ছেলে মেয়ে হলো না। তখনও ভাবছে তাহলে জীবনটা সার্থক কিসের? পড়াশোনা শিখলে সার্থক, টাকা রোজগার করলে সার্থক, বিয়ে করলে সার্থক। এখন বলছে না, ছেলে মেয়ে জন্মাতে হবে। আচ্ছা, ছেলে মেয়ে জন্মালো, আবার 2 বছর পরে তাদের সঙ্গে দেখা, কিরে ছেলে মেয়ে বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে? হ্যাঁ, ছেলে হয়েছে। কোথায় পড়াচ্ছিস? বলে কেন, পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে। এই যুগ আছে নাকি এখন? ওরকম নয়, এমন জায়গায় পড়তে দে যেখানে পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যাবে, না হলে তোর জীবনটাই বেকার। তো ছেলে মেয়েকে তুই এইভাবে তৈরি করবি না, তোর জীবনের কি দাম আছে? ও তাই,
দেখুন, এখন যারা বাবা মা আছেন আর যাদের ছেলে মেয়ে এরকম আছেন, চিন্তা করুন যে একটা ছেলে বা মেয়েকে পড়াশুনে শিখিয়ে দাঁড় করাতে অন্তত 25 বছর। এই 25 বছর আধুনিক কালের বাবা মাদের দেখছি তো, ছেলেকে এতখানি নিয়ে যেতে হচ্ছে, অমুক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, এই করছে সেই করছে, আর ভজন সাধন হরি বল কিছুই নাই। ধ্যান যতদিন ওরা না দাঁড়াবে, মনে করুন তাহলে 25 বছর বয়সে ছেলে হয়তো দাঁড়ালো, চাকরি পেয়ে গেল। তো যখন ছেলে চাকরি পেল তখন বাবার বয়স হয়ে গিয়েছে কিন্তু 60 বছর। ছেলে মেয়ে চাকরি পেলো বা নিজের পায়ে দাঁড়ালো, যা হলো হলো। এবার যখন 60 বছর বয়স হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু অনেক বন্ধু জুটে গেছে, এবং এমন তারা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যে বন্ধু তুমি লাথি মারো, ঝাঁটা মারো, যাই করো, তোমাকে ছাড়বো না। সেই বন্ধুগুলোকে নিয়ে সামলাতে সামলাতে হরি বল, সেই বন্ধুগুলোকে সুগার, হাই প্রেশার, ট্রাইগ্লিসাইরিড, থাইরয়েড, গ্যাস্ট্রিক, ইউরিক অ্যাসিড, একে 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 একে। এইবার এই বন্ধুকে নিয়ে আজকে এই হাসপাতাল, কালকে এই হাসপাতাল, তারপরে একদিন হরিবোল হয়ে গেলাম। এই তো হচ্ছে বাস্তব সংসার জীবনের একটা ছবি কিনা। তাহলে কেন এলাম, কি করলাম, কি পেলাম, কি দিলাম আর কি নিলাম, এই কথাটাই বলছেন প্রহ্লাদ সহপাঠীবৃন্দকে, যে দেখো ভাই, দুরা পরেন কামেন মহেন চ বলি অসা শেষং গৃহী শক্তস্য প্রমোতস্য প্রজাতি। এই যে পারিবারিক কর্তব্যবোধ আর মমত্ববোধের যে মোহ, এই মোহতেই মানুষের জীবন আসক্ত হয়ে পারমার্থিক চেতনা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকছে, এবং এরা এটাকেই জীবন বলে মনে করছে। আর এর থেকে, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কো গৃহেষু পুমান শক্ত মাত্মানম অজিতেন্দ্রিয় স্নেহ পাশৈর দৃঢ়ের বদ্ধ মুৎসহেত বিমোচেতুম। যারা সৎসঙ্গ করে নাই, পারমার্থিক চেতনা শূন্য মানুষ, এই ব্যবহারিক জীবনকেই যারা জীবন বলে মনে করে, তারা ওইভাবেই ওই মোহ থেকে বেরিয়ে আর মুক্ত হতে পারে না, একেবারেই পারে না। তা এই স্বয়নদের প্রতি আসক্তি দুর্বার। প্রহ্লাদ বলছেন, দেখো ভাই, কথাং প্রিয়ায়া অনুকম্পিতায়া সঙ্গং রহস্যং রুচিরাংশ মন্ত্রান। শুরুটা হচ্ছে মায়ার জাল বিস্তার হচ্ছে কখন না, বিবাহ করা হলো, এই যে নববধূর সান্নিধ্য, তার প্রাণ ঢালা ভালোবাসা মাখা কথাবার্তা, ব্যবহার, সেবা, ওইখানে মন চরম আসক্ত হয়ে গেল একেবারে। তারপরে ওই আসক্তি তো পড়ল, তারপরে যখন আবার একটি পুত্র রত্ন লাভ হলো, তখন বন্ধনটা আরো বেড়ে গেল। এবং বলছেন প্রহ্লাদ তো তখন 5-7 বছর বয়স, তব বিবাহ হয়নি, কিন্তু এই জ্ঞান কোথায় পেল ভগবান জানে। কলা খরানা মনোরক্ত চিত্তং, ওই যে বাচ্চাটি একটু যখন বড় হলো, তখন যে কোন ভাষায় কথা বলে ভগবান জানে, কিন্তু এই বাচ্চা আর ওই আধো আধো অস্ফুট অর্থহীন শব্দ পিতামাতার কাছে মধু ঢেলে দেয়। ওই কথা শোনার জন্য ছেলেকে আদর করা, এ মোহজাল চলছে। তা এই মোহ থেকে কার সামর্থ্য রয়েছে বেরিয়ে আসা? কখনো আসা না, একেবারে সম্ভব নয়। এই জন্যই ভাগবত বলছেন যে
এখানে যেমন প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন যে স্বজনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ। কেন তুমি কথা বলছো? বলে আমি দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিসের দৃষ্টান্ত? শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, এবং কুটুম্বা সন্তাত্মা দ্বন্দ্বারাম পতত্রিবৎ পুষ্ণান কুটুম্বম কৃপণম সানুবদ্ধ অবসিদতি। অর্থাৎ অবধূতজি বলছেন মহারাজ যদুকে যে আমার 24টি গুরুর মধ্যে একজন গুরুদেব হচ্ছেন পায়রা বলে, কবুতর বলে, কপত বলে। তো বলছে মহারাজ আমি বনে একটা বৃক্ষতলে ভজন করছিলাম, দৈবক্রমে একটা কপত কোত্থেকে উড়ে এসে ওই গাছের ডালকে তার আশ্রয় করে নিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আমি দেখি, তারপরে 6 মাস 9 মাস পরে কোথার থেকে একটা কপতি এলো, এসে আর একটা ডালে বসে সেও ওখানে বসবাস করতে লাগলো। তা দুজন দুই জায়গায় বসবাস করতে করতেই তখন দুজনের দিকে তাকাতাকি আরম্ভ হলো। এ ওর দিকে তাকায়, ওর দিকে তাকায়, তাকাতাকি হতে চলতে চলতে তখন একটু একটু করে কথা বলা বলি আরম্ভ হলো। এই কথা বলা বলি আরম্ভ হতে হতে তখন এই ডাল আর ওই ডাল নয়, হয় কপতির ডালে চলে যাচ্ছে, নয় কপতের ডালে, একই ডালে তখন এসে কথা বলছে। এই বলতে 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 তখন তাদের মধ্যে একটা শারীরিক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠল। তখন তারা স্বামী স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করতে, জীবন যাপন করতে শুরু করলো। এইবার কপতি গর্ভবতী হলো। কপতের তখন অনেক দায়িত্ব, সাবধানে থাকো, আমি বেশি পরিশ্রম করে তোমার আহার এনে দিচ্ছি। তারপরে এক সময় কপতি অনেকগুলো ডিম্ব প্রসব করলো। তখন কপতের দায়িত্ব বেড়ে গেল, আনন্দ। এইবার কপতিকে সব কিছু এনে দেয়, আহার করে আর ডিমে তা দেয়। তারপরে এক সময় ডিমগুলো পুষ্ট হয়ে গিয়ে ফেটে গিয়ে যখন বাচ্চা বেরোলো, অজাত পক্ষ, ডানা গজায়নি, চোখও ফোটেনি, কিন্তু কিসমিস করছে তো, তখন কপতি আর কপতের আনন্দ আর ধরে না। ওই অজাত পক্ষ শাবকের ওই কিসমিস ধ্বনি যেন অমৃত ঢেলে দিচ্ছে। তখন দুজনেই সমস্ত খাবার নিয়ে এসে তাদের পালন করতে লাগলে। আস্তে আস্তে ডানা গজালো, চোখ ফুটলো, তারা বড় হয়ে গেল। খুব আনন্দ কপতানি। এবার এই ডাল থেকে ও ডালে তারা যাতায়াত শুরু করেছে। তখন বাবা মা বলছে, না তোমরা এখনো সাবালক হওনি, এই জন্য কখনো আমাদের অবর্তমানে উড়ে বাইরে যেতে পারবে না, বিপদ হবে, আমরাই তো তোমাদের খাবার দাবার নিয়ে আসছি। এইভাবে যেতে যেতে তখন তারা ওই গাছে এ ডাল থেকে ও ডাল বেশ উড়ে স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দে চলতে শুরু করলো। একদিন কপত আর কপতি দুজনেই আহার করে শাবকদের আহার আনবার জন্য চলে গেছে। আর দৈবক্রমে একটা ব্যাধ ঘুরতে ঘুরতে দেখছে কপতির বাসা, অনেকগুলো বাচ্চা, এরা উঠতেও শিখেছে। তখন লোভনীয় খাদ্য দিয়ে ও গাছের তলায় ফাঁদ পাতল। যেই পাতলো তখন বাচ্চাগুলো দেখছে লোভনীয় খাবার, চল ভাই যাই, বলে না বাবা মা নিষেধ করেছে, যাব না। বলে আরে আমরা বাইরে যাব না তো, দূরে যাব না তো, এই গাছেই আছি, গাছের তলায় ফুরুত করে নেমে যাব আর খেয়ে দিয়ে ফুরুত করে উপরে উঠবো, তাও তো বটে, তাহলে চলো চলো যাই। যেই পড়লো কিনা একে একে সব ফাঁদে আটকা, জালে আটকা। এইবার কপতি এসেছে আগে, আহানি এসে দেখছে এই দশা। বুঝতে পারলে আমি এদেরকে উদ্ধার করতে পারবো না,
আর এদেরকে আমার কাছেও পাবো না। তো ভাগবতে আছেন যে কপতি যে কি আর্তনাদ করছে আর কি প্রলাপ করছে, যে হায় হায় সন্তানগণ, শাবকগণ, তোমরা তো আমাদের প্রাণ আত্মা, এই তো তোমরা আর তো আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। এইভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, না, এতগুলো শাবক ব্যাধের হাতে প্রাণ দেবে, আমি মা হয়ে কি করে বেঁচে থেকে আমার লাভ কি? এই শোক আমি সহ্য করতে পারবো না, আমিও ফাঁদে গিয়ে পড়ে যাই। তখন বাচ্চাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কপতিও পড়ে গেল, ফাঁদে আটকা। এইবার তো কপত বেটা এসেছে। কপত এসে দেখছে যে শাবকগুলো ফাঁদে পড়ে গিয়েছে আর কপতিটাও ফাঁদে পড়ে গিয়েছে। ওহো, ভাগবতে দেখবেন কপতের কি প্রলাপ আর কি বিলাপ, ওই শাবকদের জন্য আর ওর কপতির জন্য বিলাপ করতে করতে বললে, এই বান্ধব শূন্য ব্যথা ভরা জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার আমার কোনো প্রয়োজন নাই। ও তখন গিয়ে ফাঁদে গিয়ে পড়ে গেল। প্রহ্লাদ সেই কথাই বলছে যে ভাই, এই সংসার আসক্তি, স্বজনের প্রতি মমত্ব বোধে, এটাই দৃষ্টান্ত। এইভাবে আমরা মৃত্যুর ফাঁদে, কর্মফলের ফাঁদে পড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ জন্ম আবর্তিত হতেই আছি। কিন্তু আমরা বুঝি না যে মানব জন্মটার তত্ত্ব কি। না, মানব জন্মের তত্ত্ব হচ্ছে য প্রাপ্য মানুষং লোক মুক্তিদ্বারম অপাবৃতম। এটা হচ্ছে, এই জন্মটা হচ্ছে খাঁচার খোলা দরজা। 84 লক্ষ প্রকার জীব জন্ম, তার মধ্যে সব জন্ম হচ্ছে বন্ধ খাঁচা। কিন্তু জীবাত্মা যখন মানব জন্ম পায় তখন ওটা খোলা খাঁচা। খাঁচা বটে কিন্তু মুখ খোলা। তা গৃহেষু খগবৎ শক্তস্তম আরুচ্যুত বিদুর, দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ভাগবত, যে স্বজনের প্রতি আসক্তি থাকলে তার পরিণাম কি হয়। না, দীর্ঘদিনের ঘরের পোষা পাখি, উন্মুক্ত স্বাধীন পাখি, দীর্ঘদিন ওই পোষা অবস্থায় থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও আজ বনে উড়ে যায় না একেবারে, দরজাটা খোলা পেয়েছে। তা প্রহ্লাদ এখানে বলছে, দেখো ভাই, এই মানব জন্ম রূপ খোলা দরজা পেলাম, কিন্তু আত্মা পাখিটা তবুও এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গোবিন্দের কাছে গেল না। আবার বলছেন আরূঢ়চ্যুতম, যেমন বাচ্চাদের পার্কে থাকে না, এমনি করে সিঁড়ি বেয়ে 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 উপরে উঠে গিয়ে একটা স্লিপিং ইয়ে থাকে, তো উপরে উঠছে তো সবাই মজা করে, কেন না পড়ে যাওয়ার জন্য। অনেক উপরে উঠে গেল, উঠে গিয়ে তো চচ্চর করে স্লিপি পিছলে পড়ছে, ওই একটা আনন্দ। ঠিক এই মানব জন্মটা হচ্ছে অমনি করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে অনেক উঁচু স্থানে উঠে গেলাম, কিন্তু হরি ভজন না করার জন্য, স্বজন পোষণ, স্বজনের মমত্ববোধে আটকে থাকার জন্য আবার অমনি করে পিছলে নিচেই নেমে গেলাম। এই হচ্ছে মানব জীবনের পরিণাম। এই জন্যই শাস্ত্রজ্ঞ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন, মন আগেই সাবধান। আচ্ছা, স্বজনদের না হয় এই সমস্ত, কিন্তু বাঁচতে গেলে তো টাকা পয়সার দরকার আছে। আপনি টাকা পয়সার দিকেও আপনার কেন বৈরাগ্যের কথা বলছেন? তার উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলছেন, বলে অর্থই তো অনর্থের মূল। যেখানে নির্ধারিত হয়ে আছে যে আমি কবে কোথায় থাকবো, কি খাবো না খাবো, এটা যখন আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো জিনিস স্থির, মানে কত বছর, কতদিন, কত মাস, ক ঘন্টা, ক সেকেন্ড বাঁচবো, এটা আমার জন্য নির্ধারিত। আর কয়দিন খেতে পাবো না পাবো এটাও নির্ধারিত।
আমি যদি চেষ্টা নাও করি তাহলে জুটবেই জুটবে। এটা তো একটা আমাদের নির্ধারিত। তার জন্য টাকার জন্য এত আমাদের আঁকুপাকু কেন? বলে এটাই হচ্ছে মনের স্বাভাবিক ধর্ম। এই আসক্তির পরিণামটা কি? মৃত্যু। কোন অর্থ তৃষ্ণাং বিসৃজেত প্রাণভ্যপীত। এখানে ভাগবত বলছেন যে মানুষের কাছে অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা প্রাণের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে করে। জং কৃণাত্ম সুডি পৃষ্ঠস্তস্কর সেবক বণিক। এখানে অর্থের জন্য জীবনকে মৃত্যুর কাছে বিক্রি করেও মানুষ অর্থ উপার্জন করছে। যেমন তস্কর, চোর। চোর তো জানে যে ধরা পড়লে আমার মাথাটাও কেটে নিতে পারে, আমার মৃত্যু হবেই, কিন্তু তার অর্থলিপ্সা এতই যে মৃত্যুকে পণ রেখেও সে ওই কাজ করতে যাচ্ছে। তেমনি যারা সৈনিক বিভাগে চাকরি নিয়েছেন তারা তো মৃত্যুকে পণ করে নিয়েছেন, জানেন যে আমাদের যে কোনো মুহূর্তে যুদ্ধে প্রাণ যাবে, কিন্তু তবু যাচ্ছেন কেন? অর্থের জন্য। এই জন্য অর্থ হচ্ছে অনর্থের মূল। অর্থাগমে হলে তার 15টা দোষ ভাগবত বলছেন। স্তেয়ং হিংসা নিতং দম্ভ কাম ক্রোধ স্ময় মদ ভেদ বৈরম বিশ্বাস সংস্পর্ধনা বাসনা নিচ এতে পঞ্চদোষানর্থা ঝর্ত মূলাম মতা নিরাম তস্মাৎ অনর্থ মর্থাক্ষং শ্রেয়র্থী দূরত্যজেত। অর্থাৎ একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যখন ভিক্ষু গীতে কথা বলছেন, অবন্তিপুরের এক ভিক্ষু, তা তিনি ধনী ছিলেন, পরবর্তীতে সৎসঙ্গ প্রভাবে তার পারমার্থিক চেতনা জাগে, তখন তিনি অনুভব করলেন যে ধনাগম হলে এই 15টা দোষ একেবারে পেছনে পেছনে চলে আসে। কি সেই দোষগুলো? না চুরি। কেন না? প্রচুর ধনী তো আমি, চুরি করলেও আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। হিংসা, মিথ্যাচার, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, ভেদ বুদ্ধি, বৈরীভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা, লাম্পট্য, জুয়া এবং মদ্য। এই 15টা দোষ হচ্ছে অর্থের মধ্যে, এবং এটা হচ্ছে ধনমদ। এ ধনমদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া মানুষের পক্ষেও কঠিন, জীবের পক্ষেও কঠিন। এক মহতের মুখে আমি একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত শ্রবণ করেছিলাম যে একজন রাজপ্রাসাদের হস্তি, হাতি আছে, পোষা হাতি, তাহলে হস্তি চালক সে প্রত্যেক দিন হাতিটাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করতে নিয়ে যায়। বিশাল জলাশয় আছে, সেখানে গিয়ে স্নান করায়। তা কিছুদিন থেকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। ওই জলাশয়ে যাওয়ার পথে একটা জায়গায় দুধারে একটু ঝোপঝাড় আছে, রাস্তার দুধারে। তো ওইখানে হাতিটা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়া বড় একটা ব্যাঙ ঝোপের মধ্য থেকে এক লাফ দিয়ে হাতির মাথায় বসে, আর হাতির মাথায় বসে একটু হিসি করে দিয়ে চলে যায়, প্রস্রাব করে দিয়ে চলে যায়। একদিন গেল, পরের দিন আবার ওই ঘটনা ঘটলো। ব্যাঙটা লাফিয়ে পড়ছে হাতির মাথায়, আর অমনি মূত্র ত্যাগ করে আবার চলে যাচ্ছে। এরকম তখন হতে হতে 15-20 দিন, 1 মাস। তো হস্তি চালক চিন্তা করছি অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাঙটা এসে হাতির মাথায়
লাফিয়ে পড়ছে আর প্রস্রাব করে চলে যাচ্ছে, কারণটা কি? কিছুটা তো কারণ আছে। তখন হস্তি শাবক, কেবল হস্তি চালক মন্ত্রী মশাইকে বললে, মন্ত্রী মশাই এরকম ঘটনা ঘটছে, কারণটা বুঝতে পারছি না, তা কি করা যায়? মন্ত্রী শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, বিজ্ঞ ছিলেন, বলেন চলো তো আমিও যাব সঙ্গে। সেই দিন মন্ত্রীও হাতির পিঠে চেপেছে, আর ঠিক হাতিটা যেই পৌঁছেছে আর ব্যাংকটা ঝোপের মধ্যে থেকে এক লাফ দিয়ে হাতির মাথা বসেই অমনি প্রস্রাব করে দিয়ে আবার চলে গেল। যেই চলে গেল তখন হাতিটাকে দাঁড় করিয়ে মন্ত্রী বলছেন, চলো তো ভাই, যেখানে আছে সেইখানে চলো। খুঁজতে খুঁজতে ব্যাঙের বাসাটা পাওয়া গেল, পাতার নিচে একটা মাটি গর্তের মতো জায়গা, সেখানে বেটা আছে। তা ওদেরকে দেখে এসে ফুলছে বড় ব্যাঙ, তখন একটা লাঠি দিয়ে যে নাড়াচ্ছে তো আরো ফুলছে আর যাচ্ছে না। তখন মন্ত্রী মশাই ওকে জোরে তাড়া দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সরিয়ে দেওয়ার পরে দেখছে কি, ব্যাংকটা যেই জায়গায় থাকে তো ওইখানে প্রাচীনকালে রূপোর টাকার প্রচলন ছিল, একটা রূপোর টাকা। কোনো দৈব কারণে কারো কাছ থেকে পড়েই যাক বা কোনো কিছু হোক, ও রূপোর টাকাটা ওইখানে, ওই রূপোর টাকার উপরে ও থাকে। তা ধনমতটা কেমন জিনিস যে ওই রূপোর টাকার উপরে থাকতে থাকতে তার এতই অহংকার যে আমি রাজার হাতির মাথায় প্রস্রাব করব। মানে এতটাই তার অহংকার এসে গেল। এই অহংকারের হেতুটা কি? ধনমত। তাহলে ধনমতটা শুধু মানুষের জীবনকে প্রমত্ত করে তা নয়, প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণী মাত্রকেই প্রমোদ করে। এই জন্য প্রবোধানন্দ বলছেন যে না, এই ধনের স্পর্শ থাকার সঙ্গে সঙ্গে রাধারানী কখনো কঙ্কর্য লাভ হবেই না, হবেই। এবং আমরা সিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনীতে দেখেছি, হরিদাস দাসজি, পূজ্যপাদ হরিদাস দাসজি তার সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবা মহারাজের যখন উনি জীবনী লিখছেন, তাতে লিখছেন যে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবার শিষ্য শ্রী বিহারী দাস ব্রজবাসী, সেই ব্রজবাসী বিহারী দাস তাকে ঝোড়ায় চাপাইয়া স্কন্ধে বহন করত, তাহার ইচ্ছা মতো স্থানে লইয়া যাইতেন। মানে জগন্নাথ দাস বাবা মহারাজ ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্যারালাইজড, কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গটা তার ভালো ছিল, চলৎ শক্তি ছিল না। তো সেই ব্রজবাসী সেবক এত বলিষ্ঠ যে তাকে মাথায় করে করে নিয়ে যেখানে যেখানে যাবেন কোনো অসুবিধা নেই। একবার কোথাও যাইতেছেন, এমন সময় এক ভক্ত তাহাকে একটি টাকা দিলেন। উহা বিহারী দাসকে তুলিয়া লইতে বলিলেন। বাবাকে দিয়েছেন টাকা, মাথায় জোড়ার মধ্যে আছে, এখন বিহারী টাকাটা রেখে দাও। তারপরে তো যাচ্ছেন বাবা, 2-3 মাইল চলিয়া যাওয়ার পরে বাবাজি মহাশয় তাহাকে পূর্বের স্থানে ফিরাইয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন। বলে বিহারী চল তো বাবা। কোথায় বাবা? না ওই যে টাকাটা দিল। বলে হায় হায়, এত 2-3 ক্রোশ পথ অতিক্রম করে চলে এসেছি, আবার যেতে হবে। বাবা একটু কষ্ট করে চল চল চল। তাই চললেন। তিনি কুটিরে ফিরিয়া যে ভক্ত টাকা দিয়াছিলেন তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, বাবা তোমার টাকা ফিরাইয়া লইয়া যাও। সেখানে গিয়ে হাজির সেই ভক্ত দেখছেন সাধু বাবা আবার এসেছেন। কি জন্য এলেন?
ভাগ্যের কথা। এসে প্রণাম করে দাঁড়িয়েছেন, তখন সেই একটা টাকা ফেরত দিচ্ছেন আর বলছেন, শুনি তোমার অনেক টাকা আছে, তা আমি একটা টাকার কামড় সহ্য করিতে পারিলাম না। বলছেন বাবা যে আমি একটি টাকার কামড় সহ্য করিতে পারিলাম না, তুমি এত টাকার কামড় কি রূপে সহ্য করো? এই হচ্ছে ধনের মহিমা। প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ওই জন্যই বলছেন যে আগে ত্যাগ, যেমন কোথাও যেতে গেলে আগে পাটা তুলতে হবে, তো যতক্ষণ পর্যন্ত স্বজন বান্ধবের সঙ্গে মমত্ববোধের বন্ধন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রাধা গোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য লাভ করা যাবে না। এক। দ্বিতীয় হচ্ছে অর্থ প্রয়োজনবোধ, অর্থলিপ্সা। আমরা চরিতামৃত দেখেছি যে ভগবত উপাসনা করতে গেলে প্রেম ভক্তির প্রয়োজন, প্রেম ভক্তি পেতে গেলে অর্থ অনর্থের মূল সমস্তই পরিত্যাগ করতে হয়। তার প্রমাণ সনাতন গোস্বামী পাদ যখন সমস্ত পরিত্যাগ করে এইবার রামকেলি থেকে ব্রজের পথে চলছেন, মহাপ্রভু ব্রজে যাচ্ছেন তার সঙ্গ করবার জন্য। গরিদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে, রাত্রি দিনে চলি আইলা পাত্রা পর্বতে, তথায় এক ভূমিক হয় তার ঠাঁই গেলা, পর্বত পার করো আমা মিনতি করিলা। অর্থাৎ তখনকার দিনে গৌড়বঙ্গ থেকে অন্য প্রদেশে যেতে গেলে সমস্ত বর্ডার ছিল, সীমান্ত ছিল। তো সেই সীমান্তটা হচ্ছে একটা বিশাল প্রাচীরের মতো পাহাড়। তো পাহাড়টা পার হলে আবার অন্য রাজ্য, কিন্তু পার হওয়াটা নিরাপদ ছিল না দুদিক থেকে। এক হচ্ছে বন জঙ্গল এবং বন্য জাতির উৎপাত, দ্বিতীয় হচ্ছে হিংস্র জন্তু জানোয়ারের উৎপাত। তাতে আবার যেহেতু ওটা সীমান্ত, সেহেতু রাজ্যের সমস্ত রক্ষীবৃন্দ পাহারা থাকত। এই জন্য তখনকার দিনেও ঘুষ ছিল, তা গোপনে গোপনে অর্থের বিনিময়ে পার করে দিতেন কোনো এরকম প্রভাবশালী ব্যক্তি, তার ওটাই কাজ ছিল। তা সেই জন্য ভূমিক মানে হচ্ছে কোনো ভৌমাধিকারী, তার প্রভাব আছে, তার কাছে গিয়ে বললে যে তুমি আমাকে পর্বতটা পার করে দাও। সেই ভূঁইয়ার সঙ্গে হয় হাত গণিতা, ভূঁইয়া কানে কহে সেই জানি এক কথা। এইবার সে ভূঁইয়ার সঙ্গে একজন গুণী লোক ছিল, সে সমস্ত তুগুণ জানে। সে ভূঁইয়াকে বলছে যে এদের সঙ্গে মূল্যবান অনেক সম্পত্তি আছে, ইহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়। শুনি আনন্দিত ভূঁইয়া সনাতনে কয়। এবার ভূঁইয়া যখন জানলে যে এর কাছে সোনার 8টি মোহর আছে, এই সুযোগটা তার ছাড়া যাবে না। রাত্রে পর্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া, ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া। কেন দিনের বেলা তো এদেরকে মেরে কেটে ওটা নেওয়া যাবে না, তাই রাত্রিবেলায় সেই সুযোগটা নিতে হবে। তাই রাত্রিবেলার সুযোগ নিতে গেলে তো রাত্রিবাসের ব্যবস্থা তো করতে হবে। তাই সেই ভৌমাধিকারী বলছেন যে দেখো, দিনের বেলা তো আমি পার করে দিতে পারবো না, লোক চলাচল করছে, অনেক বিপদ। রাত্রিবেলায় আমি তোমাকে সঙ্গে করে হোক, যেমন করে হোক, ঠিক সীমান্ত পার করে দেব। তুমি নিশ্চিন্তে রান্নার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে, চাল ডাল সব এবং বাসনপত্র, তুমি রান্না করে বিশ্রাম করো। এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান,
সনাতন আসি তবে কইল নদী স্নান, 2 উপবাস কইল রন্ধন ভোজনে। অর্থাৎ রামকেলি থেকে ওই গড়িদ্দার পথে যেতে 2 দিন লেগেছে, আর 2 দিন আহার জোটেনি। কেন? পালিয়ে যাচ্ছেন তো, এই জন্য আহারের প্রচেষ্টা করেন নাই। তা এই রান্নার সুযোগ পেয়ে ভালোই হলো। 2 দিন উপবাস করেছিলেন, রন্ধন করলেন, ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলেন। 2 উপবাসে হইল রন্ধন ভোজনে, রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে, আচ্ছা এই ভূঁইয়া কেন মোরে সম্মান করিল? আমাকে এত সম্মান করছে কেন? চেনা জানা তো নেই, আমি যে কে তো জানে না। সম্মানের কারণটা কি? নিশ্চয় কিছু কারণ আছে। এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল। সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে একজন সেবকও যাচ্ছেন, তার নাম ঈশান। এখন কাছে নিরিবিলিতে ডেকে বলছেন, ঈশান তোমার ঠায় জানি কিছু দ্রব্য আছে? হ্যাঁ গো, তোমার কাছে অনেক টাকা পয়সা কিছু আছে না? সত্যি কথা আমার কাছে বলো। ঈশান কহে মোট ঠায় 7 মোহর হয়। ও কিন্তু হাত গুনে পড়ে জেনেছে 8টা আছে ভুইয়া, আর আছেও 8টা, কিন্তু মিথ্যে কথা বললে। এইবার ঈশান সনাতন গোস্বামীর কাছে, গোসাইজি আমার কাছে 7টা মোহর আছে। শুনে সনাতন তারে করিল ভৎসন, সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল জম? কাল জম অর্থবিত্ত হচ্ছে কাল জম, কেন তুমি এনেছ? তবে সেই 7 মোহর হস্তেতে করিয়া ভুইয়া কাছে যাইয়া কহে মোহর ধরিয়া দাও, আমাকে দাও, শিগগিরই দাও। 7টি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিয়েছেন। গোসাইজি গিয়ে ভুইয়াকে বলছে, ভাই এই নাও, তুমি আমাদের পার করে দেবে। এই 7 সুবর্ণ মোহর আছিল আমার, ইহা লইয়া ধর্ম দেখি করমরে পার। আমাদের কাছে এটাই ছিল, এটাই নাও, নিয়ে তার বিনিময়ে তুমি আমাদের সীমান্তটা পার করে দাও। রাজবন্দি আমি গড়িদ্দার যাইতে নারী, আমি যে সীমান্ত কেন্দ্র দিয়ে লোক যাতায়াত করে সেই দিক দিয়ে আমি যেতে পারবো না, কেন আমি রাজবন্দি। আমাকে এইভাবে লুকিয়েই পর্বত পার হতে হবে। সেই জন্য পুণ্য হবে পর্বত আমাদেহ পার করি। ভুইয়া হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে। হে গোসাইজি, এ তোমাদের কাছে যে এগুলো আছে আমি আগে মন্ত্র বলে জানতে পেরেছি। তা ভুইয়া হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে, 8 মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে, আর তোমামারি মোহরই আজ লইতাম রাত্রে। সত্যি কথাই বলছেন। ভালো হইল কহিলা তুমি ছুটি পাপ হইতে। গোসাই যাক, এই নরহত্যা পাপটা আমাকে আর করতে হলো না, সন্তুষ্ট হইলাম, আমি মোহর না লইব। মনটা ফিরে গেল। সনাতন গোসাই সাধু তো, তখন বলে এত সতেরা নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে সমস্ত আমাকে দিয়ে দিতে চাইল, তা আমার অভাব তো নেই, কিন্তু তো ধনের প্রতি লোভ থাকেই না কার। ঠিক আছে, আমি একটা মুদ্রাও নেব না, তোমাদের এই সৎ স্বভাবের জন্য আমার পুণ্য হবে, তাই আমি পার করে দেব। গোসাই কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমামারি। বলে ভাই রে, তুমি না হয় আমাকে ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু মেরে তো ফেলতেই। আমি যদি নিজের থেকে তোমাকে না দিতাম তাহলে আজ রাত্রে মেরে ফেলতে। এইখানে না হয় আমি বাঁচলাম, আবার এই ঘটনা যে পথের মধ্যে কোথাও ঘটবে না বলা যাবে না, তো সেখানে আমার মৃত্যু আসতে পারে। এই জন্য প্রাণ রক্ষা করো দ্রব্য অঙ্গী করি। তবে গোসাই সঙ্গে ভুইয়া 4 পাইক দিল,
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্বত পার হইল। পার হইয়া গোসাই তবে পুছিল ঈশানে, জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমার স্থানে। ঈশান, এখন সত্য কথা বলো তো, তোমার কাছে আর কিছু আছে কিনা? জোড়হাত করে ঈশান বলছেন, গোসাই, ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ। গোসাই কহে, মোহর লইয়া যাও তুমি দেশ, আর আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। এই স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে দেশে গিয়ে তুমি করে কমবে খাওয়াকে যাও। তবে বিদায় দিয়া গোসাই চলিলা একেলা, হাতে করোয়া ছিড়া কন্থা নির্ভয় হইলা। এই অর্থ আসক্তি যতক্ষণ থাকবে প্রেম ভক্তি কখনো লাভ হবে না। আজকে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেম ভক্তি প্রাপ্তির পথে অর্থাসক্তি, স্বজনের প্রতি আসক্তি, যাগ যজ্ঞাদির প্রতি আসক্তি, এগুলো সম্পূর্ণ রূপেই ভয়ঙ্কর প্রতিকূল। ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন, সরস্বতী পাদ, আপনি এই সব আসক্তি ত্যাগ করে কি করবেন? কোনো উদ্দেশ্যেই তো এই সব আসক্তি আপনি ত্যাগ করতে চাইছেন, আপনার ত্যাগের উদ্দেশ্য কি? তখন প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, আমি আমার আত্মেশ্বরী রাধারানীর চরণ রেণু ধ্যান করব। এইসব থাকলে হবে না। তাই এইসব আসক্তিকে ছেদন করে একাগ্রভাবে, একান্ত মনে, নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার আত্মেশ্বরী রাধারানীর চরণ ধ্যান করব। ভক্তগণ বলছেন, আহা, তো আপনার রাধারানীর বৈশিষ্ট্য কি? কেন গোবিন্দের চরণ রেণু না বলে রাধারানীর চরণ রেণু বলছেন? বলে, ভক্তগণ, বসন্তমেব সহজাদ্ভুত সখ্যধারাম, আমার আত্মেশ্বরী রাধারানীর চরণ থেকে সর্বক্ষণ সহজ অদ্ভুত আনন্দ ধারা বর্ষণ হচ্ছে। সখ্য মানে সুখানুভূতির ধারাও বলা যাবে। তা সহজ কেন এবং অদ্ভুত কেন? না, সহজ হচ্ছে যে রাধারানীর থেকে যে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এই আনন্দটা আরোপিত আনন্দ নয়। যেমন গঙ্গোত্রীর থেকে গঙ্গা জলের ধারা অনাদিকাল থেকে বয়েই চলেছে। এখানে কেউ নিয়ে গিয়ে জল জমা করছে তবে ধারাটা বেরোচ্ছে তা নয়। তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিত্য অনাদিকাল থেকে যে ধারাটি প্রবাহিত হচ্ছে, এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে স্বাভাবিক বা সহজ। আর অদ্ভুত শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে নিত্য নবনবায়মান চমৎকারিতাময়। শ্রীমতী রাধারানীর যে প্রেম, সেই প্রেমের ধারা হচ্ছে নবনবায়মান অনুভূতি সম্পন্ন। ও ভক্তগণ বলছেন যে সরস্বতী পাদ তার চরণের রেণু, গুরু বৈষ্ণবেরই হোক আর ভগবানেরই হোক, চরণ রেণু তো মানুষ অঙ্গে মাখে। আপনি ধ্যান করতে চাইছেন কেন? ধ্যান করার কারণ কি? তার উত্তরে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলছেন, ভক্তগণ, এই বাইরে যদি মাখা যায় তাহলে তার ক্রিয়াটা কোনোদিন হয় না। হয় কি? হয় না। একজন মহাত্মা বলছেন যে প্রেম ভক্তি হয় কিসে? না, ওই যে প্রহ্লাদ বলেছেন এবং জড়ভরত বলেছেন, বৈষ্ণব পদরাজে গড়াগড়ি দিলেই প্রেম ভক্তি হয়। তা তিনি বলছেন যে দেখুন বাবা, আমি 12 বছর থেকে গড়াগড়ি দিই, কিন্তু হরি বলতে চোখে জলও আসছে না, গৌর বলতে পুলকও হচ্ছে না।
তখন সেই মহাত্মা বলছেন যে আপনি তো ধুলো মাখেন শরীরে, মনে কি মেখেছেন? যতক্ষণ পর্যন্ত রজকণা মনে মাখা না যাবে, অন্তরে মাখা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেম ভক্তির উদয় হবেই না, হবে না, একেবারেই হবে না। তা এই চরণ রজকণা মনে মাখা মানে হচ্ছে তাকে অনুক্ষণ ধ্যান করা। কেন ধ্যান ক্রিয়াটা মনে হয়? আর মনের মধ্যে যিনি যত শ্রীমতী রাধারানীকে ধরে রাখতে পারবেন, ততই রাধারানীর পদরেণু তার মনেতে, তার চিত্তে, তার আত্মায় মেখে যাবে। এবং এই যে রাধারানী যে সহজ অদ্ভুত সখ্য ধারা, সে ধারাতে অবিস্নাত হয়ে সার্থক হবে। এই জন্যই প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শুধু রাধার সুধানি দিতে নয়, তার সঙ্গীত মাধবেও বলেছেন, দুরান মুঞ্চ বরাঙ্গনাদি বিষয়ান কর্মাদি মার্গে বৃথা খেদং ন প্রথয় দ্বন্দ্র জাল সদৃশী বিদ্য সিদ্ধিরূপী মুক্তিং তিক্ত তরাঞ্চ থুৎকুরু পরং বৃন্দাবনেন্দ্রং ভজ শ্রী রাধা অনুচারী ভবংশ কলয়ে স্তত্রাপি কচিদ রসম। ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ। তিনি বলছেন, মন, তুমি যদি রাধারানীর দাসী একান্ত হতেই চাও, তাহলে শ্রেষ্ঠ কামিনী কাঞ্চন আসক্তি পরিত্যাগ করো এবং জ্ঞান কর্মাদি পথ এটাকে তুমি পরিত্যাগ করো। আর অনিমা মহিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য অষ্টসিদ্ধির ইন্দ্রিয় জাল, এ প্রলোভনে তুমি পড়ো না। তারপরে যে পঞ্চবিধা মুক্তি, এ মুক্তির দ্বারাও তুমি প্রলুব্ধ হইও না। এর থেকে যদি নিজেতে সবসময় দূরে রেখে নিরন্তর রাধে রাধে বলতে পারো, তবেই তুমি রাধা দাস অঙ্গীকার করে শ্রী গোবিন্দের চিরদিন প্রসন্নতা বিধান করতেই পারবে। তো রাধা রানীর চরণ রেণু মাখতে হবে অন্তঃকরণে, তবেই তার ক্রিয়া হবে। সবসময় বাইরে ধুলি মাখলে হবে না, অন্তরে মাখতে হবে। অন্তরে মাখাই হচ্ছে কি? সর্বক্ষণ রাধারানীর সান্নিধ্যে থাকা, সর্বাবস্থায় সর্বকর্মের মধ্য দিয়েও আমি রাধারানীর চরণ তলে আছি, রাধারানীর চরণ হৃদয়ে ধরে রয়েছি। এই তত্ত্বটি জানাবার জন্যই প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এই স্তোত্রেই বললেন যে আমি স্বজনের সম্বন্ধ, অর্থের লিপ্সা এবং জ্ঞান কর্মাদি যজ্ঞাদির প্রয়োজনীয়তা সমস্ত কিছু দূরীভূত করে একান্তভাবে আমার রাধারানীর চরণ রেণু ধ্যান করব। পরবর্তী শ্লোকে আবার তিনি কি অভিলাষ পোষণ করলেন, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।